خطے میں امن کا دشمن اسرائیل باز نہیں آیا۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے حملے، تہران میں 2 دھماکے، اسرائیل کی جانب سے ایران میں کئی مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فضائیہ نے تہران کے قریب ریڈار سسٹم کو ٹارگٹ کیا۔ حملے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیلی وزیراعظم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیلی وزیراعظم کو ایران پر حملے روکنے کا کہا۔ اسرائیلی وزیراعظم نے کہا ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، حملے نہیں روک سکتے۔ جنگ بندی کے چند گھنٹے بعد اسرائیل کا ایران پر حملوں کا الزام، ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل داغا گیا۔ اسرائیلی فوج نے ایرانی میزائل کو مار گرانے کا دعویٰ کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق شمال اسرائیل میں سائرن بج گئے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے ایران کے خلاف دوبارہ کارروائی کا اعلان کر دیا۔ کہا ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، ایران کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ جنگ بندی کے بعد اسرائیل کا ایران پر میزائل داغنے کا الزام، ایران نے اسرائیلی الزامات کی تردید کر دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جنگ بندی کے بعد ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل حملے کی خبریں جھوٹی ہیں۔ جنگ بندی کے بعد ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل فائر نہیں کیے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کئی روز سے جاری جنگ ختم، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اعلان کر دیا۔ ایران اور اسرائیل سے جنگ بندی کی خلاف ورزی نہ کرنے کی اپیل۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا نفاذ ہو گیا، فریقین جنگ بندی کی خلاف ورزی نہ کریں۔ ایرانی اور اسرائیلی میڈیا نے بھی جنگ بندی کی خبروں کی تصدیق کر دی۔ ایران اور اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کیا، خطے میں امن کے خواہاں ہیں۔ قطری وزیراعظم کی لبنانی ہم منصب کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس۔ کہا دوحہ کے قریب امریکی بیس پر ایرانی حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ قطری ریاست پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ ایئر ڈیفنس نے کامیابی سے ایرانی حملہ ناکام بنایا۔ قطر نے ثابت کیا وہ اپنا دفاع کرنا جانتا ہے۔ لبنانی وزیراعظم نے کہا امید ہے حالیہ جنگ بندی برقرار رہے گی، اسرائیلی فوج کے مکمل انخلا تک امن ممکن نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف دوبارہ جارحیت کو منہ توڑ جواب ملے گا۔ جنگ بندی کے بعد پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف کا پہلا بیان۔ کہا کامیابی اور فتح پر ملت ایران اور شہداء کے اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے دوبارہ جارحیت کی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ چند گھنٹے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا۔ ایران نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی اور نہ ہی کرے گا، ہم کسی کے سامنے سر بھی نہیں جھکائیں گے۔ ایرانی قوم عزت، استقلال اور اصولوں پر سمجھوتہ نہیں کرے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا بیان۔ کہا عالمی دباؤ اور دھمکیاں ایران کو اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ ایران نے ہمیشہ انصاف، امن اور خود مختاری کی حمایت کی، آئندہ بھی یہی موقف برقرار رہے گا۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف ہماری افواج کی کارروائیاں صبح 4 بجے تک جاری رہیں۔ ایرانی قوم اپنی افواج کی قربانیوں پر فخر کرتی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا بیان۔ کہا ہماری افواج ہر حملے کا جواب دینے کے لیے خون کے آخری قطرے تک تیار ہے۔ دشمن کے حملوں کا جواب دینے کے لیے افواج آخری لمحے تک سرگرم رہیں۔ خطے میں سیکیورٹی صورتحال پر گہری تشویش ہے، فریقین صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ پاکستان نے ایران اسرائیل سے کشیدگی میں کمی کی اپیل کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بیان میں کہا پاکستان عالمی قوانین کے احترام اور تمام فریقین سے تحمل کی اپیل کرتا ہے۔ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا جائے، فریقین کے درمیان کشیدگی میں فوری کمی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ خطے میں امن کے لیے تمام تنازعات کا پرامن حل ناگزیر ہے۔ ہم نے ایران کو تباہ کر دیا، اب جوہری ہتھیار بنانے کے قابل نہیں۔ ایران اپنے پاس موجود آلات کے ساتھ جوہری ہتھیار بنانے کے قابل نہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈے وینس کا بیان۔ کہا ایران نے مستقبل میں جوہری ہتھیار بنانا چاہا تو اس سے امریکی فوج نمٹ لے گی۔ قطر میں امریکی بیس پر ایرانی حملے، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا امیر قطر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران کی جانب سے قطر پر کیے گئے میزائل حملے کی شدید مذمت۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے قطر پر بلا جواز جارحیت کی ہے۔ سعودی عرب ہر حال میں اپنے قطری بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہے گا۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतर और सऊदी अरब के सफीरों से मुलाकात। वज़ीर आज़म का कतर और सऊदी अरब से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर मुज़ाकरात और सिफारतकारी से खित्ते में अमन के लिए काम करता रहेगा। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी को वाहिद रास्ता समझते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर और बरादर अवाम से भी इज़हार यकजहती। इसराइल और ईरान के दरमियान सीज़ फायर होना खुशाइन बात है। ईरान ने अपने से बड़े दुश्मन का मुकाबला नहायत जाहरियाना अंदाज में किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अहम बयान, बोले ईरान की अवाम और ईरानी हुकूमत को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान को भारत और ईरान को इसराइल से फतह नसीब हुई। जंग बंदी इस बात का सबूत है, इसराइल के दावे बेबुनियाद थे। अब दुआ है अल्लाह गजा के मुसलमानों पर रहम करे। ईरान और इजराइल के दरमियान जंग बंदी के असरात आना शुरू हो गए। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में नुमाया तेजी। आलमी सतह पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल। एशिया की मार्केट्स में भी मुस्बत रुझान इख्तियार कर लिया। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में भी कमी रिकॉर्ड। माहिरीन के मुताबिक ईरान इजराइल जंग बंदी के बाद खित्ते में इस्तेहकाम की उम्मीद से न सिर्फ स्टॉक मार्केट्स में बेहतरी आई है, बल्कि तेल की तरसील में रुकावटों के खदशात भी कम हो गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 6059 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,22,246 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 27 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 283 रुपये 87 पैसे कम होकर 283 रुपये 60 पैसे तक गिर गया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 12% नीचे आ गई। सोना $53 सस्ता, फी ऑन्स कीमत $3,326 हो गई। पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के तहत जारी मंसूबों की कामयाबी से तकमील के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में चीनी सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग से मुलाकात। कहा, शाहराह कराकरम गवादर पोर्ट ऑपरेशन करने के साथ ज़राअत, सनअत और IT के शोबों में ताउन अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग के लिए खैर सगाली के जज्बात। चीन में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के आइंदा सरबराही इजलास के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की 1-on-1 मुलाकात आज रात तय। शहबाज शरीफ की सिफारती वफ़द के साथ मुलाकात भी होगी। वज़ीर आज़म सिफारती वफ़द के एजाज़ में इशारिया देंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म को सिफारती दौरे से मुतल्लिक ब्रीफिंग देंगे। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म को दौरों की रिपोर्ट से आगाह करेंगे। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा गैर मुल्की दौरों की मुलाकातों पर भी वज़ीर आज़म को एतमाद मिलेंगे। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आइनी बेंच जुमेरात को सुबह 9:30 बजे समाअत करेगा। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच के रुकन जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की वालिदा के इंतकाल के बायस कॉज लिस्ट मंसूख की गई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में बानी PTI की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बानी PTI की जमानतों पर महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया, 9 मई के तमाम केसेस में बानी PTI की जमानतें खारिज की जाती हैं। बानी PTI के खिलाफ जिना हाउस और अस्करी टावर जलाओ घिराव के मुकदमात दर्ज हैं। लाहौर में बानी की 9 मई के केसेस में जमानत मंसूख होने पर अफसोस है। मौजूदा निज़ाम से बहरहाल टकराते और शर्म दिलाते रहेंगे। सलमान अकरम राजा की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI से मुलाकातें न कराना सोची समझी मंसूबा बंदी है। बानी के बुनियादी हुकूक का किसी को कोई पास नहीं। जिन केसेस में बानी PTI का वकील हूँ, उन केसेस में भी मुझे पेश नहीं होने दिया जा रहा। PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 22 जुलाई तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने पुलिस को रहनुमाओं को मुतल्लिका मुकदमात में गिरफ्तारी से रोक दिया। रुकन कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ़ चित्राली की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त खारिज। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि ऐसे शख्स को फेवर नहीं दी जा सकती जो कानून से भागा हो। वकील सफाई ने कहा, हम अपनी दरख्वास्त वापस लेते हैं।
बानी पीटीआई ने हुक्म दिया तो पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील कर देंगे। अदालतों ने मायूस किया, लेकिन अल्लाह से उम्मीद है कि कहीं न कहीं से तो बानी पीटीआई को इंसाफ मिलेगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं बानी पीटीआई को बड़े बड़े माइनस करना चाहते थे, मगर वो नहीं कर सके। बानी पीटीआई जो हुक्म करेंगे वही मानेंगे। असम्बली तहलील का कहेंगे तो कर लेंगे। पंजाब के फैसले बनी गाला में नहीं, सूबे के अंदर होते हैं। पंजाब हुकूमत ने 1.5 साल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। बजट को आवाम की ज़रूरियात के मुताबिक बनाया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, पंजाब का सबसे बड़ा सालाना तरक्याती प्रोग्राम बजट में शामिल किया गया। 4.5 साल सिस्टम माशी मफलूज रहा। पंजाब किसी फ्रंट मैन से नहीं चलाया जा रहा। पंजाब में मरियम नवाज की आवाम दोस्त हुकूमत कायम है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तान रेलवेज पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। रेलवे की तरक्की से मुल्क की तरक्की वाबस्ता है। जल्द पाकिस्तान रेलवे से बड़ी खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने अवाम को जल्द खुशखबरी देने का ऐलान कर दिया। कहा, मार्च में वज़ीर रेलवे का ओहदा संभाला। ट्रेनों के बर वक्त आने जाने की शरह 45% से 85% तक चली गई। ग्रीन लाइन ट्रेन में पहली दफा ट्रेन हॉस्टेस पायलट्स प्रोजेक्ट दिया। थरकोल वेकोडेक और रीजनल राबते के लिए रेलवे को मजबूत करना होगा। सब ट्रैक्स को बराबरी की सतह पर ले जाना चाहते हैं। पंजाब हुकूमत का मुहर्रम में जुलूसों और मजालिस में सिक्योरिटी के लिए लोहे के पाइप नस्ब करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मुहर्रम के इंतजामात के लिए खुसूसी इजलास। मरियम नवाज ने कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने और खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की हिदायत कर दी। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज बयानात फैलाने वालों की गिरफ्तारी, ड्रोन उड़ाने पर भी सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, मुहर्रम के SOPs पर महज पेपर पर नहीं, अमली तौर पर इक़दामात होने चाहिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री डायरेक्टर के वफ़द की मुलाकात। ट्रीटमेंट प्लांट 4, दही और शहरी तरक्की, सैलाब मुतासरीन की बहाली, पायदार तरक्याती मंसूबों पर तफसीली गुफ्तगू। ADB का ट्रीटमेंट प्लांट 4 पर सिंध हुकूमत से इश्तराक पर इत्तफाक। दही इलाकों में साफ पानी और निकासी आप के मंसूबों में भी ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जर्मन माहिरीन के दौरे पाकिस्तान के दौरान गेट्स का बुनियादी डिज़ाइन फाइनल। मंसूबे के तहत इस्लामाबाद, कराची और लाहौर एयरपोर्ट्स पर गेट की तनसीब होगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक जर्मन माहिरीन की निगरानी में गेट मंसूबा बरवक्त और बगैर ताख़ीर के जारी है। 3 रोज़ा वर्कशॉप में स्टेक होल्डर से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। गेट्स की तनसीब के बाद मुसाफिर खुदकार निज़ाम के तहत जल्दी रवाना हो सकेंगे। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास पीपल्स पार्टी में शामिल। सदर पीपल्स पार्टी शोबे ख़वातीन फरियाल तारपुर से कश्मीर तनवीर इलियास की मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास ने कहा, कश्मीर कॉज के लिए पीपल्स पार्टी की काविशें बेमिसाल हैं। फरियाल तारपुर ने पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों को खुश आमदीद कहा। फरियाल तारपुर ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म बनेंगे तो आज़ाद कश्मीर की बेमिसाल तरक्की होगी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की तालबा को हिरासमेंट का सामना। DPO मोहम्मद हसन का सख्त नोटिस। BS ऑनर्स की तालबा को हिरासत करने और भत्ता मांगने वाले विजिटिंग लेक्चरार अहमद महमूद को गिरफ्तार कर लिया गया। लेक्चरार ने व्हाट्सएप पर तालबा को फेल करने की धमकियां देकर घर बुलाया और 50,000 रुपये का मुतालबा किया। तालबा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया। DPO की मुलजिम को कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाने की यकीन दहानी। PIA ने खलीज के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ एयरपोर्ट से 55 परवाज़ों की रवानगी में ताख़ीर। इस्लामाबाद से दुबई के लिए PIA की परवाज़ 15 घंटे ताख़ीर का शिकार हुई। कराची से जद्दा, दोहा और इस्तांबुल के लिए 8 परवाज़ें मनसूख। कराची से दुबई के लिए गैर मुल्की एयरलाइन की 2 परवाज़ें मनसूख कर दी गई। लाहौर से शारजाह, मस्कत और रियाद के लिए 5 परवाज़ें मनसूख हो गई।
ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے بعد قطر اور متحدہ عرب امارات کے فلائٹ آپریشن بحال۔ قطر اور متحدہ عرب امارات میں کمرشل طیاروں کی آمد و رفت بحال ہو گئی۔ ایویشن حکام اور ایئر لائن صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایئر لائن حکام کے مطابق مسافر سفر سے پہلے ایئر لائن سے تازہ ترین معلومات حاصل کریں۔ محرم الحرام کا چاند 24 جون کو نظر آنے کا امکان۔ چاند کی پیدائش کل دوپہر 3:32 پر متوقع۔ ترجمان اسپارٹو کے مطابق 26 جون کو غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر تقریباً 28 گھنٹے اور 15 منٹ ہوگی۔ 26 جون کو محرم الحرام کا چاند بآسانی دیکھا جا سکے گا۔ ساحلی علاقوں میں سورج کے غروب اور چاند کے غروب ہونے کے درمیان متوقع فرق 75 منٹ ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں بادل برسنے کی پیشگوئی کر دی۔ 25 جون کو بارش برسانے والا سسٹم بالائی علاقوں پر اثر انداز ہونے کا امکان۔ 26 جون سے سسٹم سندھ پر اثر انداز ہوگا۔ سسٹم کے تحت معتدل اور کہیں تیز بارش کا امکان۔ جمعے سے کراچی میں بارشوں کا امکان ہے۔ ہفتہ اتوار کو بارش کا زیادہ امکان رہے گا۔ اے این ایف کا ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن۔ خاتون سمیت 4 ملزمان گرفتار۔ 68 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 32 کلو منشیات برآمد۔ حاجی کیمپ ٹرمینل جی ٹی روڈ پشاور کے قریب خاتون کے قبضے سے 2.5 کلو چرس۔ انڈسٹریل روڈ پشاور کے قریب گاڑی سے 15 کلو افیون برآمد کی گئی۔ گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج۔ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ پختونخوا کے سیاحتی مقام کاغان میں گاڑی دریائے کنہار میں جا گری۔ حادثے میں میاں بیوی موقع پر جاں بحق۔ 5 سالہ بچہ معجزانہ طور پر محفوظ رہا۔ حکام کے مطابق جاں بحق افراد کا تعلق پنجاب سے ہے۔ دونوں میاں بیوی کی لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ 5 سالہ بچے کو فوری طور پر ابتدائی طبی امداد دے دی گئی۔ کوئٹہ میں مغربی بائی پاس پر رکشے اور بس میں تصادم۔ حادثے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ 6 مسافر جاں بحق، 7 جھلس کر زخمی ہوئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثے میں جاں بحق افراد اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمی ہونے والے مسافر سول اسپتال برن یونٹ منتقل۔ آتش زدگی کی وجہ سے بس مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی۔ امریکی سپریم کورٹ کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں بڑا فیصلہ۔ ٹرمپ انتظامیہ کو غیر قانونی تارکین وطن کی ملک بدری کی اجازت دے دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق فیصلہ ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی کے لیے ایک بڑی قانونی کامیابی ہے۔ گزشتہ ماہ امریکی سپریم کورٹ نے ٹرمپ انتظامیہ کو پناہ گزینوں کی ملک بدری دوبارہ شروع کرنے سے روک دیا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے 5 لاکھ سے زائد تارکین وطن کو ملک چھوڑنے کے لیے 24 اپریل کا وقت دیا تھا۔ بارڈر پر صورتحال کشیدہ۔ پردیس میں پاک بھارت پلیئرز ایک پاکستانی پیسرز محمد عباس اور بھارت کے ایشان کشان ٹنٹنگم شائر 11 کا حصہ۔ یوکا شائر کے خلاف میچ میں عباس نے گولڈن ڈک پر وکٹ لی۔ محمد عباس نے وکٹ لینے کے بعد پاک بھارت کرکٹرز ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ ویڈیو وائرل۔